Hello students, welcome to history class। साडी सैकेंड यूनिट चल रही सी। इस यूनिट विच साडा क्वेश्चन असी शुरू कर रखिया सी 1799 ईस्वी दी फ्रांसीसी क्रांति दे प्रभावां जां परिणामां दी चर्चा करो। पिछलियां क्लासां विच असी देखिया कि 1799 ईस्वी विच फ्रांसीसी जनता ने फ्रांस दे सदियां तो चले आ रहे बुरबो वंश दा अंत करके फ्रांस विच गणतंत्र दी स्थापना की सी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस नूं बल्कि पूरी मानव जाति नूं प्रभावित किया सी। इस क्रांति दे परिणामां नूं असी 3 भागां दे विच वंड के समझ सकते हाँ। पहला भाग सी इस क्रांति दा फ्रांस ते पैण वाला प्रभाव, जिस दी चर्चा असी पिछली क्लास विच कर चुके हाँ। उस विच असी देखिया कि फ्रांस विच निरंकुश शासन का अंत हो गया। उथे प्रशासनिक सुधार किए गए, लिखित संविधान बनाया गया, किसानां दी दशा विच भी बदलाव होए। इस दे नाल नाल सांस्कृतिक खेत्र विच भी अनेक महत्वपूर्ण परिणाम इस क्रांति के सिट्टे वजों फ्रांसीसी समाज विच दिखाई देंदे हन। अज दी क्लास विच असी इंग्लैंड ते पैण वाले प्रभावां दी चर्चा करांगे। तीजा पॉइंट यूरोप दे होर देशां ते पैण वाले प्रभावां दी चर्चा असी आउण वाली क्लासां विच करांगे। अज नंबर 2 पॉइंट शुरू करते हैं, इंग्लैंड ते प्रभाव। फ्रांस के बाद फ्रांसीसी क्रांति ने सब तो ज़्यादा इंग्लैंड नूं प्रभावित किया। इंग्लैंड ते इस क्रांति दे पैण वाले प्रभावां नूं असी 4-5 छोटे पॉइंट्स दे विच समझांगे, जिन्हां विच पहला पॉइंट है सुधार अंदोलनां ते प्रभाव। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यंगर पिट ने शुरुआत विच फ्रांसीसी क्रांति का बड़ा स्वागत किया। उसका विचार सी कि फ्रांस विच इंग्लैंड की तरह प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा, परंतु आतंक के युग विच होने वाले अत्याचारों को देख के यंगर पिट इस क्रांति का विरोधी बन गया। इसलिए उसने इंग्लैंड विच क्रांति के विचारों का प्रसार रोकने के लिए दमन की नीति अपनाई। उसने देश विच अजिहियां सारी सभावां ते रोक ला दी थी जो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करदियां सन। क्रांति तो संबंधित जलसियां अते जलूसां नूं भी बंद कर दिता गया। मजदूरों के लिए संघ बनाना गैर कानूनी घोषित कर दिता गया। इंग्लैंड की सरकार ने सुधारां की मांग करने वाली सारी संस्थावां नूं कुचल दिता, परंतु इन्ना होण ते भी इंग्लैंड क्रांति दे प्रभावां नूं रोक नहीं सकिया। क्रांति दे 3 सिद्धांत समानता, सुतंत्रता अते भाईचारा इंग्लैंड के लोगों के आदर्श बनते गए। सिट्टे वजों इंग्लैंड विच राजनीतिक अते समाजिक बुराइयां नूं समाप्त करन दी मांग जोर पकड़न लग पई।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫੌਕਸ ਅਤੇ ਬਰਕ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਫੌਕਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਰਕ ਉਸ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੰਗਰ ਪਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ परिणाम ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਸ਼ੈਲੇ, ਬਾਇਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਰਿਜ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਯੁੱਧ। 1799 ਈਸਵੀ ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਦਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਲਟ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ परिणाम ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੰਗਰ ਪਿਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ
ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਾਣੇ ਪਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇਤਾ ਵੁਲਫਟੌਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੰਗਰ ਪਿਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਨ 1799 ਈਸਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ MBD ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।